ਅਕਾਲ परमात्मा एक परमेश्वर ही ऐसा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਨ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ जग नूं सवास देने वाला है ना, जो जगदीश्वर है, ऐसा वो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जिहदा सिमरन करन दे नाल जिहड़ा भी उसनूं सिमरदा है वो अकाल पुरख परमात्मा सारियां सरबत्तर रमन, सारे संसार दे विच जिहड़ा रमिया होया है। ते सतगुरु जी आखदे नानक अगनासन जगदीश्वर। अगनासन अग कहंदे ने पापां नूं, नासन कहंदे ने नाश करन वाला, खत्म करन वाला। जिस तरह ये दुनियावी शाहजहां बादशाह उस सिख दा न उधार कर सकिया, उहदियां गल्लां सुन के हैरान हो गया। इस तरह जिहड़ी ये मुक्ति दी दात है ना, जिहड़े आनंद जिहड़े रस पाउण वास्ते, जिहड़े पापां नूं खत्म करन वास्ते सतगुरु जी सानूं बख्शिश करदे ने कि वो अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है ना उसदा सिमरन करना पवेगा। जिहड़ा परमात्मा सारियां थावां ते रमिया होया है ते सिमरन करन दे नाल बख्शिश की होवेगी, फिर वो सतगुरु जी की खुशी प्राप्त होवेगी। ते जिस उत्ते सतगुरु जी ने खुशी कर दी, बख्शिश कर दी, उसदे सारे जिन्ने पाप ने सतगुरु जी आदि ने वो नाश हो जाएंगे। देखन सुनन सुनावन मन है दृढ़िया साच। ते सतगुरु जी ने बख्शिश करते ने कि जेड़ा भी जीव अपना जीवन सफल करना चाहता है ना, उस घाही सिख की तरह चाहता है कि मैनू परलोक दा सुख प्राप्त होवे, मेरा जन्म मन कटिया जावे, मैनू मुक्ति की दात प्राप्त होवे। ते सतगुरु जी आदि पेखन वो अकाल पुरख परमात्मा दे जिवें आपां भी सारे सतगुरु जी के दर ते आउंदे आ, सतगुरु जी दे दर्शन करदे आ, इस तरह सतगुरु जी आदि ने अकाल पुरख परमात्मा नूं देख के अपनियां इन्हां अखां नूं पवित्र करिए ते ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਦੀਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। इसे वास्ते ध्यान दईए ते अरदास दे विच जदों आख्या जांदा है ना कि दसां पातशाहियां जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। कि दीदार जिहड़े ने वो इन्हां अखां नाल कीते जांदे ने। ते जदों दर्शनां दी गल आउंदी है ना, दर्शन कीते जांदे ने तीसरी अख दे नाल, दसम दवार दे नाल, सुरत दे नाल। जिहड़े दर्शनां दी इच्छा, प्यास, भुख हर सिमरन करने वाले, हर नाम अभ्यासी ਲਈ ਹੁੰਦੀ है। इस तरह सतगुरु जी आदि ने इन्हां दुनियावी अखां दे नाल भी जिवें सतगुरु जी ने सानू ये स्वरूप दिता है, वो अकाल पुरख परमात्मा दसां पातशाहियां दी जोत है। इन्हां अखां दे नाल भी सतगुरु जी आदि ने दर्शन कर ते सिमरन करन दे नाल तेरा दसम दवार खुलेगा। उस दसम दवार दे नाल तैनूं फिर वो अकाल पुरख परमात्मा दे तू दर्शन भी कर लवेंगा। वो अकाल पुरख परमात्मा शाह तैनूं दर्शन देणगे। इस तरह सतगुरु जी आदि सुनन सुनावन वो अकाल पुरख परमात्मा दे गुण जिहड़े है ना, इन्हां कन्नां दे नाल सुण भी ते सुना भी। मन है दृढ़ साच, अपने मन दे विच केवल ते केवल वो पूरे अकाल पुरख परमात्मा दी टेक रख। उस परमात्मा पूर्ण तौर ते दृढ़ रख। ये नहीं कि असीं सवेर शाम ते गुरु घरे आ जाइए ते जदों समा मिले वीरवार वाले दिन जाके बड़ियां मसाणां ते दीए बालदे रहिए, जाके उत्थे भी असीं पूजा करदे रहिए, कबरां ते मत्थे टेकदे रहिए। सतगुरु जी आदि ने इस तरह फिर जिहड़े दर्शनां वास्ते, जिहड़े तूं आनंद वास्ते, मुक्ति वास्ते भज्जियां फिरदा ना, इवें तैनूं दृढ़ नहीं होवेगा। वो अकाल पुरख परमात्मा आपदे मन दे अंदर केवल ते केवल उस पूरे पारब्रह्म परमेश्वर नूं दृढ़ करके रख, जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा सच्चा दृढ़ है साच। क्योंकि जिवें दुनियावी बादशाह झूठे ने ते ये दुनियावी जिहड़े गुरु बने हुए ने ये भी झूठे ने, ते झूठे गुरु दे कोलों कदे भी सच्चियां चीज़ां की प्राप्ति नहीं हुंदी।
ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਗਲ ਬੈਸੰਤਰ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਘਿਓ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਏ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪਦਾ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਦਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ,
ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਾਵੇ ਬੁਝਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਉ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸਰਨਾਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।